Hello students, we are seeing chapter number 4 MCQs, Maths chapter number 4 MCQs. Okay, now see problem number 16. We have finished problem 15 before this. Now we are going to see problem number 16. What is it? Solve the equation 4 bracket 2 raised to x minus 1 plus 9 bracket 3 raised to y minus 1 equal to 17 and 3 bracket 2 raised to x minus 2 bracket 3 raised to y equal to 6. Options are given here: A 2 1, B minus 2 minus 1, C 1 2 and D 2 minus 1. Now this problem, it is very much complicated. Okay, means I need to convert 2 raised to x in the form of p, take 2 raised to x equal to p and 2 raised to 1 equal to something, and the equation becomes more complicated. Okay, so better way, solve it by trial and error method by using the options. Now 4 options are given and only calculation we have to do. So this problem will be solved easily by considering options. See, now first option is 2, 1. Okay, it means the value of x you take 2 and value of y you take 1. जर ह्या दोन पैकी कुठलंही एक इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं, it means you will move to the next equation, otherwise move to the next option. Okay, so I am taking the first here, x equal to 2, A option I am trying, x equal to 2, y equal to 1. आपलं कॅल्क्युलेशनचा स्पीड जो आहे तो जनरली कसा असतो, जास्त असतो. सी क्वेश्चन नंबर 1, option number 1 I am writing here. For that, equation 1 is 4 into 2 raised to x minus 1, put the value of x 2 minus 1 plus 9 into 3 raised to 1 minus 1. Okay, equation मध्ये मी x ची व्हॅल्यू 2 आणि y ची व्हॅल्यू 1 पुट केली. मला इक्वेशन मिळालं 4 2 raised to 2 minus 1 means 2 raised to 1 means 2, 4 2s are 8 plus 9 into 3 raised to 1 minus 1 means 0 means 3, any number raised to 0 means 1. So I am writing here 9 into 1. 4 2 8 अधिक 9, that is 17. फर्स्ट इक्वेशन जे होता आपलं कुठलं होतं? फर्स्ट इक्वेशन होतं 4 into this equal to 17. मला इथे पहिल्याचा आन्सर 17 मिळालं, means it is true. Now we will move to the next equation. 3 into 2 raised to x minus 2 into 3 raised to y equal to 6 आहे. आता हे equal to 6 ला सोडा, व्हॅल्यू पुट करा. 3 into 2 raised to 2 minus 2 into 3 raised to 1. 3 into 2 raised to 2 means 12 minus 6. I am getting 6 here. Okay, option is true. Both are true means ऑप्शन 2 वर जायची आवश्यकताच नाही. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. आन्सर इज 2 1. ओके, हे आपण सॉल्व्ह केलं असतं ना तर इतक्या कमी वेळामध्ये आपलं हे प्रॉब्लेम झालं नसतं. ओके, आणि तुम्ही लिहिता मी असं पाहिलेलं आहे की बरेच लोक आधी व्हिडिओज पाहून घेतात आणि मग आरामात सॉल्व्ह करतात. दॅट मेथड इज रॉंग. आपण क्लासमध्ये कसं करतो, वेन द प्रॉब्लेम टीचर इज सॉल्विंग प्रॉब्लेम ऑन द बोर्ड, ॲट द सेम मोमेंट वी सॉल्व इट इन द बुक. Okay, means after finishing that. So when you watch this problem, pause the video and note it at the same time. Okay, otherwise तुम्ही दुसऱ्यांदा सॉल्व करायला जाल तोपर्यंत तुमच्या डोक्यातून ते निघून गेलेलं असेल. Okay, so this was problem number 16. Now move to the next problem, that is problem number 17. See, problem number 17. The solution set of 2 upon x plus 3 upon y equal to 2 and 3 upon x minus 4 upon y equal to 20 is. These are 4 options. ओके, आता याच्या आधी आपण फ्रॅक्शनचे जे प्रॉब्लेम कन्सिडर केले होते, एक्स आपला न्यूमरेटर मध्ये होता. कधी कधी प्रॉब्लेममध्ये एक्स डिनोमिनेटरमध्ये पण दिलेला असेल. मग या केसमध्ये आपण ते इक्वेशन सॉल्व्ह नाही करू शकत. करू शकतो बट इझिली नाही करू शकत. ओके, तर आपण ह्या स्टेपमध्ये काय करतो पहा, आपण 1 अपॉन एक्सच्या ठिकाणी पी पुट करतो आणि 1 अपॉन वायच्या ठिकाणी क्यू पुट करतो. म्हणजे माझं इक्वेशन होईल 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, खाली 3p मायनस 4q इक्वल टू 20. असे दोन इक्वेशन्स झाले, सिम्पल झाले. मग त्याला आपण सॉल्व्ह करू शकतो. पहा, पुट 1/x इक्वल टू p, 1/y इक्वल टू q. तुम्हाला दोन इक्वेशन मिळाले. 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, 3p मायनस 4q इक्वल टू 20. इथे सेम करण्यासाठी मी काय केलं, 3 आणि 4 दोघांचे एलसीएम 12 आणण्यासाठी याला मल्टिप्लाय करा 4ने, या इक्वेशनला मल्टिप्लाय करा 3ने. मी मल्टिप्लिकेशन केलं. पहिल्या इक्वेशनला 4ने मल्टिप्लाय केलं, 4 2 8p
प्लस 4 3 जा 12p इक्वल टू 4 2 जा 8. ओके, आणि खाली मी कशाने मल्टिप्लाय केलं, 3 ने मल्टिप्लाय केलं. 3 3 जा 9p मायनस 3 4 जा 12p इक्वल टू 3 इंटू 20 60. ओके, सो इक्वेशन आय गेट प्लस मायनस गेट कॅन्सल. ॲडिशन केली मी या दोघांची. 8 प्लस 9 17p इक्वल टू 68. म्हणजे मला p ची व्हॅल्यू मिळाली 68/17 मीन्स 4. ओके, नाव पुट द व्हॅल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1 दॅट इज 2p प्लस 3q इक्वल टू 2. डू इट. सी, पुट द व्हॅल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1. 2p प्लस 3q इक्वल टू 2. व्हॅल्यू पुट करा. 2 4 इंटू 4 प्लस 3q इक्वल टू 2. याला सॉल्व करा. यू विल गेट 3q इक्वल टू 2 minus 8 means minus 6. q इक्वल टू minus 6/3 means minus 2. q इक्वल टू minus 2. पण आपल्याला pq कुणी काढायला नव्हते लावले. वी आर हॅव्हिंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x अँड y. वी आर गेटिंग p इक्वल टू 4, q इक्वल टू minus 2. पुट व्हॅल्यूज. 1/x इक्वल टू 4, therefore x इक्वल टू 1/4. and 1/y equal to minus 2 means y equal to minus 1/2. So we are getting x equal to 1/4, y equal to minus half means answer is 1/4 आणि minus half. x ची व्हॅल्यू आधी नंतर y ची व्हॅल्यू means option number D is our answer. Okay, so this was problem number 17. याला सॉल्व करा आणि त्यानंतर प्रॉब्लेम नंबर 8 पहा. See what is it. Cost of 5 pens and 7 notebook is 82. The cost of 5 pens and 7 notebook is 82 and the cost of 4 pens and 4 notebook is 52. Find the cost of 2 notebook and 3 pens. यासाठी आपल्याला आधी इक्वेशन्स काय करावे लागेल, बनवावे लागेल. आपण काय कन्सिडर केलं, सपोज कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज x रुपीज अँड कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज y रुपीज. ओके, मग त्यानुसार इक्वेशन कसं बनेल पहा. 5 पेनची कॉस्ट होईल 5x and 7 नोटबुकची कॉस्ट होईल 7y. 5x plus 7y equal to 82. This is your equation number 1. Okay, and second equation काय होईल, 4 पेन 4x plus 4 नोटबुक 4y सम त्यांची होईल 52. म्हणजे 4x plus 4y equal to 52. हे दोन इक्वेशन्स मिळाले. मला नाही वाटत मला हे दोन इक्वेशन्स कसे सॉल्व करायचे हे तुम्हाला सांगावं लागेल. काय करा, याचा 7 आणि 4चा LCM होतो 28. 28 आणण्यासाठी याला 4 ने मल्टिप्लाय करा इक्वेशन 1ला, इक्वेशन 2ला 7 ने मल्टिप्लाय करा आणि दोन इक्वेशनची सबट्रॅक्शन करा. सबट्रॅक्शन कराल आधी तुम्हाला x ची व्हॅल्यू मिळेल. x ची व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर 1 मध्ये पुट करा, तुम्हाला y ची व्हॅल्यू मिळेल. ओके, सॉल्व दिस इक्वेशन्स अँड फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ x अँड y. आफ्टर फाइंडिंग द व्हॅल्यू ऑफ x अँड y यू नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक अँड 3 पेन्स. कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक. नोटबुक म्हणजे काय, नोटबुकची व्हॅल्यू आहे y आणि पेनची व्हॅल्यू आहे x. म्हणजे यू नीड टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ व्हॉट, 2 नोटबुक अँड 3 पेन्स. 2y प्लस 3x ची व्हॅल्यू काढा. ओके, आणि ती काढल्यानंतर पहा इथे फ्रॅक्शनमध्ये 4 व्हॅल्यूज तुम्हाला दिलेले आहेत. त्या दोघांची जी सम आहे दॅट विल बी युअर फायनल आन्सर. ठीक आहे, ट्राय करा हे प्रॉब्लेम. नाही जमलं तर मला विचारा. हां, सी द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. Problem number 19. If a plus b, comma a minus b is the solution of equation 3x plus 2y equal to 20 and 4x minus 5y equal to 42, then find the value of b. आपल्याला फक्त b काढायचा आहे, हा a काढायचा नाही आहे. ऑप्शन्स आर 8, -2, -4, 5. ओके, सॉल्व करा. तुम्हाला काय दिलेलं आहे, दिस a plus b and a minus b, these are solutions of these two equations. What is the meaning of it? If I put x equal to this and y equal to this, then I should get 20. ओके, तर आपण काय करणार आहे, या दोन्ही इक्वेशन्स मध्ये x ची व्हॅल्यू a plus b पुट करू आणि y ची व्हॅल्यू a minus b पुट करू. पहा, a plus b and a minus b is the solution of these two equations. Therefore, this is the value of x equal to a plus b, and this is for y equal to a minus b. Put both values in both equations. Now this is first equation. What is it? 3x plus 2y equal to 20. Put the value of x. 3 into a plus b plus 2 into a minus b equal to 20. Equation solve kara, you will get equation in term of a and b. Okay, now move
Take second equation, 4x minus 5y equal to 42. Put the value of a and b in this equation. You will get an equation in the form of a and b again. Now see, here are two equations in the form of a and b. Solve these two equations. पहा, इक्वेशन 1 मध्ये तुम्हाला ॲक्च्युली b ची व्हॅल्यू काढायला सांगितली आहे ना, त्यामुळे a कट होईल असं बघा. इथे या इक्वेशनला जर मी 5 ने मल्टिप्लाय केलं आणि मग या दोघांची ॲडिशन केली तर a कॅन्सल होऊ शकते. तुम्हाला b च्या फॉर्ममध्ये इक्वेशन मिळेल आणि त्याला सॉल्व करून b ची काय करा, व्हॅल्यू फाइंड करा. दोन इक्वेशन सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करा आणि फक्त b काढा, a नाही काढला तरी चालेल. ओके, सो दिस इज प्रॉब्लेम नंबर 19. नेक्स्ट problem number 20. See, if 0 less than 2x minus 5 by 2 less than 7 and x is integer, then the sum of greatest and least value of x is, options are 9, 10, 6 and 12. इक्वेशन पहा काय दिलेलं आहे. 0 less than 2x minus 5 by 2 लेस दॅन 7. दोन इक्वेशन्स आहेत, त्याच्यामध्ये ओव्हरलॅप झालेले. दिस इज युअर फर्स्ट इक्वेशन, 0 लेस दॅन 2x minus 5 by 2 अँड दिस इज युअर सेकंड इक्वेशन, 2x minus 5 ग्रेटर लेस दॅन 7. मी दोन इक्वेशन्स लिहून घेतले. हे इक्वेशन सरळ करा. 2x minus 5 by 2, साइन इथे ग्रेटर दॅनचं होईल, ग्रेटर दॅन 0. 2 इकडे शिफ्ट करा, मल्टिप्लिकेशनमध्ये जाईल, म्हणजे दॅट विल बी 2x minus 5 ग्रेटर दॅन 0. मायनस 5 ला शिफ्ट करा, 2x ग्रेटर दॅन 0 प्लस 5 मीन्स 5, म्हणजे x ग्रेटर दॅन 5 by 2 म्हणजे x ग्रेटर दॅन 2.5. x ग्रेटर दॅन 2.5 फर्स्ट व्हॅल्यू मिळाली तुम्हाला. दुसरी पहा, 2x minus 5 by 2 लेस दॅन 7. 2 ला शिफ्ट करा, 2x minus 5 लेस दॅन 14, 2x लेस दॅन 14 प्लस 5, 2x लेस दॅन 19, x लेस दॅन 19 by 2 मीन्स x लेस दॅन 9.5. x 2.5 पेक्षा ग्रेटर आहे आणि 9.5 पेक्षा लेस आहे. आपल्याला काय म्हटलंय, फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज x इज इंटिजर, म्हणजे हा 2.5 पेक्षा लहान आहे, म्हणजे इंटिजर व्हॅल्यूच्या फॉर्ममध्ये लिहिलं मी याला. 2.5 पेक्षा मोठा म्हणजे दिस इज ग्रेटर दॅन, इंटिजर कोणता याच्यापेक्षा लहान तर 2, अँड x लेस दॅन 9.5 म्हणजे काय, म्हणजे x लेस दॅन 10. या फॉर्ममध्ये मी याला लिहू शकते. 9 पेक्षा मोठा आणि 10 पेक्षा छोटा, म्हणजे मला दोन व्हॅल्यूज मिळाल्या. पहा, x ग्रेटर दॅन 2.5, x लेस दॅन 9.5, म्हणजे x इज इन बिटवीन 2.5 and 9.5, बट इट इज इंटिजर, देअरफॉर इट इज इन बिटवीन 2 and 10. लिस्ट इंटिजर 2, ग्रेटेस्ट इंटिजर 10, सम विल बी 2 plus 10 म्हणजे 12. ऑप्शन दिलेला आहे आपल्याला 12, ऑप्शन नंबर डी. ठीक आहे, सो दिस इज इट्स आन्सर. आपण प्रॉब्लेम नंबर 16, 17, 18, 19, 20 सॉल्व केले. बाकीचे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये करू.